तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि कृष्ण प्रिय। जय जगन्नाथ। सिद्धार्थ भक्ति निवेदित चित्तबोध कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, चित्तबोध हेउछि अप्राकृत प्रेम मूर्ति श्री राधाकृष्णंकर अमलिन प्रेम और भक्तिर भाव फल्गु। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद द्वारा रचित हरिवंशरु संभूत यह चित्तबोध हेउछि एक लीला ग्रंथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज शुणिबा आ गोटे सुंदर विषय वस्तु। से विषय वस्तु हेउछि मोहनवंशी रहस्य। भगवान श्री कृष्णंकर नाम होछि मोहन एवं से जो वंशी धारण करिसंती से वंशीर नाम होछि मोहनवंशी। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने पूर्व अध्याय शुणिचंती किभଳି भावरे भगवान श्री कृष्ण राधारानी को वश करने पाई प्रक्रिया आरंभ करी निराश होइचंती एवं निराश हेबा फलरे से जोगी हेबा पाई चाहिचंती एवं भगवान विष्णु को तपस्या करी आनंद प्राप्ति हेबा पाई इच्छा करिचंती। कहले जदि राधारानी को मु दर्शन न करि पारले आनंद कोठु पाइबी? राधारानी के दर्शन कले ही आनंद प्राप्ति हबो। कारण से आनंदर फलगु ब्रह्मा निवेदन करिचंती, ब्रह्मा स्तुति करिचंती एवं जोगी वेश धारण न करी आपण पुणी स्वाभाविक अवस्था को आसंतु प्रभु बोली ब्रह्मा निवेदन जणैचंती। ब्रह्मा को निवेदन रे केते गुडी कथा कहिचंती। गोटिए प्रसंग रे से सब कथार निष्पत्ति घटी। से प्रसंगटी होची कृष्णचंद्र चाहिचंती जे मोर केवल दरकार राधारानी दर्शन, मोर दरकार राधारानी दर्शन एवं राधारानी को किभली वशीभूत करेबी ताहेले कौणपकूल को नाश करने समर्थ हेबी। ब्रह्मा कहउचंती एक अंग राधा कृष्ण नुहे भिर्ना भिर्ण मोठारे कि पाई माया करो नारायण। एबे मु कहूछि तोते शुण कंबु पाणी जे मन्ते तो ठारे बस हेबे कमलिनी। यज्ञ कुंडरू बांसेक संभूत होइला तार अग्र खंड रखे अछि नंद बोला। दर्शक बंधु, मोहनवंशी रहस्य शुणंतु। महापुरुष अच्युतानंद उल्लेख करिचंती, कहउचंती ब्रह्मा कृष्णचंद्र को कहउचंती कौन कहउचंती जे हे प्रभु आपण होचंती गोटिए अंग, अर्थात राधा कृष्ण भिन्न भिन्न नुहंती। आपण आपण को खोजुचंती, अर्थात आपणकर अंगरो बाम अंग होचंती राधारानी। आपण को मन पकई दउछि आपण खोजुचंती कोठी। तेबे गोटिए कथा कहि रखुची, हे कंबु पाणी। कंबु कहले शंख। हे शंख चक्रधारी प्रभु आपण किपरि भावरे वशीभूत करिवे कमलिनी को? कमलिनी कहले लक्ष्मी। लक्ष्मी कहले आमर ए द्वापर जुगरे राधारानी होचंती सही महालक्ष्मी। सही महालक्ष्मी को किपरि भावरे आपण संतुष्ट करिवे, तांको किपरि वशीभूत करिवे, तांकर आनंद वर्धन किभଳି घटिबो एवं आपण किभଳି आनंद प्राप्ति हेबे से कथा मु आपण को कहूची सुनंतु। या कही निवेदन करी ब्रह्मा कहउचंती जे आपण जेतेबेले निद्रा विष्णु थिले, से निद्रा विष्णु समय आपणकर इच्छा है संसार सृष्टि पाए, आपणकर इच्छा है आनंद करने पाए। से आनंदरू आपणकर नाभिक मंडलरू गोटे पद्म फूल प्रस्फुटित है। से पद्म फूल मोर जन्म, से पद्म फूलरू मोर जन्म। आ मते आपण निर्देश करथिले जे प्रजा सृष्टि करने पाए, जीव सृष्टि करने पाए, संसार सृष्टि करने पाए मु संसार सृष्टि कर सारी प्रभु। आपण से संसार रे अछंती, से संसार रक्षा दायित्व आपणकर, पालन दायित्व आपणकर। तेबे मु गोटे यज्ञर आयोजन करिथिली। सेही यज्ञरू गोटे स्तंभ प्रकाश पाइथिला। से स्तंभ अर्थात गोटे बांस खंड जो 16टी पव विशिष्ट से बांस खंड।
ସେଥିରୁ ସାତଟି ପବକୁ ନେଇ ମୁଁ କଲି ଗୋଟିଏ ଧନୁ ଶିବଧନୁ ଏବଂ 5ଟି ପବକୁ ନେଇ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧନୁ ଏବଂ 3ଟି ପବକୁ ନେଇ ମୁଁ କଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧନୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପବ ପ୍ରଭୁ ରହିଛି। ସେ ଅଗ୍ରଭାଗ ପବ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ବାଂଶେକ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଲା ତାର ଅଗ୍ରଖଣ୍ଡ ରଖିଅଛି ନନ୍ଦବଳା କେତେ କାଳୁ ଯତ୍ନ କରି ତାହାକୁ ଥୋଇଛି ତୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ବଂଶୀ ଭିଆଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହେ ନନ୍ଦବଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତିକି ରଖିଛି ସେଇ ଅଗ୍ରଭାଗ ବାଂଶଖଣ୍ଡିକ ସେ ବାଂଶଖଣ୍ଡିକ ହେଉଛି ବଂଶୀ ବଂଶୀ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା ହେବ ମୁରଲି ଏବଂ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା ହେବ ବେଣୁ ଏବଂ ଆପଣ ମୁରଲି ବାଦନ କଲେ ରାଧାରାଣୀ ବଶୀଭୂତ ହେବେ। ଏଇ କଥାଟି ବ୍ରହ୍ମା ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦବଳା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ମୋହନବଂଶୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧ୍ରେ ଫୁଙ୍କିଲେ କରେ ଉଚ୍ଚାଟନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରେ ଫୁଙ୍କିଲେ କରାଏ ସ୍ତମ୍ଭନ ତୃତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ଜଗତ ସେ ମୋହେ କଳ୍ପ ଋଷି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସୁଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଂଶଖଣ୍ଡିକର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବଂଶୀ କରିଛି ଏବଂ ସେ ବଂଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବଂଶୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କ'ଣ ସେ ବଂଶୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରନ୍ଧ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କା ଯିବେ ଆପଣ ଯଦି ନାଦ ତୋଳିବେ ବାୟୁରେ ନାଦ ତୋଳିବେ ହେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚାଟନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ରାଧାରାଣୀ ଉଚ୍ଚାଟିତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ଧ୍ର ଫୁଙ୍କିଲେ ସ୍ତମ୍ଭନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ଜଗତ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯିବ କେଉଁଠାରୁ ଏ ନାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ରନ୍ଧ୍ର ଫୁଙ୍କିଲେ ଜଗତ ବିମୋହିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି କଳ୍ପ 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 ତପସ୍ୟା କରିକି ଥିବା ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏଇ ମୋହନ ମୁରଳୀର ନାଦରେ। ଚତୁର୍ଥ ରନ୍ଧ୍ରରେ ମୋର ମୋର ପାଗଳ ପାଷାଣ ସହିତେ ଶୁଣି ହୁଅନ୍ତି ତରଳ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ହେ ନନ୍ଦବଳା ଆପଣ ନାଦ ତୋଳିବେ ଅମରମାନେ ଦେବତାମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ ଏ ହେଉଛି ସେହି ମୋହନବଂଶୀ ଏବଂ ପାଷାଣ ତରଳିଯିବ। ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଯେବେ ବାଜିବ ମୁରଲି ଜାନାମେ ବାଜିବ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ଟଳି ତାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ୍ର ବାଜିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ୍ର ଯଦି ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେ ରନ୍ଧ୍ରରେ ସେ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ସେ ହେବେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟଳିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ହଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଡ଼ ବାଟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପଲ୍ଲଙ୍କରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ନାହିଁ କଥା ପଦେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ଟଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେହି ମୋହନ ମୁରଳୀର ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରରେ ତୃତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ନାଦ ତୋଳିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରୀତ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋହନ ମୁରଳୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବା ମୋହନ ମୁରଳୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିବେଦନରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡକ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। कर जोड़ी बोले पुणी राजा परीक्षित राधा कृष्णंकर लीला कह व्यास सूत
ଚିତ୍ତବୋଧ ଗୀତ ଏ ଯେ ସୁଧାମୟ ବାଣୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସକୁ ରଖ ଆହେ ଚକ୍ରପାଣି। ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୁକ ମୁନିଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ এই ଚିତ୍ତବୋଧର କଥା ଯାହା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ତବୋଧର କଥା ମୋତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅମଳିନ ପ୍ରେମର ଲୀଳା ଆପଣ ମୋତେ ଶ୍ରବଣ କରାନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା ଘଟିଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି କେତେ କାଳୁ ଯତ୍ନ କରି ତାହାକୁ ଥୋଇଛି ତୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ବଂଶୀ ଭିଆଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ନିନାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ନାମ ଧରି ଯଦି ଡାକାଯାଏ ଯଦି ସୁସ୍ୱର ତୋଳାଯାଏ ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ପାଷାଣ ତରଳିଯିବ, ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟଳିଯିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଷାଣ ତରଳିଯିବ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ରନ୍ଧ୍ରରେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ୱର ନାଦ ତୋଳାଯିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପାଷାଣ ମଧ୍ୟ ତରଳିଯିବ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବନମାଳୀ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ଏ ବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ, ଏ ବେଶ ହୋଇଲେ ପାଷାଣ ତରଳେ ଯୁବତୀ ବଞ୍ଚିବେ କାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ଏ ବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବନମାଳୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏ ବଂଶୀ ତୋଳିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିପରି ସ୍ୱରରେ ତୋଳିବେ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁଠି ପାଷାଣ ତରଳି ଯାଉଛି ଆପଣ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମା ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୃଦୁ ହୋଇ ଗାଇବେ ନାହିଁ, ପୀତାମ୍ବର ପିନ୍ଧିବେ କିନ୍ତୁ ଲୁଟିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ଚିତ୍ତବୋଧର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ବନମାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବନମାଳୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଭା ହୋଇଥିବ କଦମ୍ବର ମୂଳେ ନଟବର ବେଶ ହୋଇ ଘେନିଥିବ ଯେବେ ମୋହନ ମୁରଲି ଅଧରେ ଚୁମ୍ବିବ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ଏ ବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ। ସେହି ମୋହନ ମୁରଳୀର କଥା, ସେହି ମୋହନ ମୁରଳୀର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବନମାଳୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଏଇ ସେହି ମୋହନ ମୁରଲୀଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦବଳା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତତ୍ପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେହି ମୁରଲୀ ନାଦରେ ଯଦି ପାଷାଣ ତରଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ମର ଅମର ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ପୁତ୍ର ପତି ପିତା ସକଳ ସେବିବ ଅବହେଳେ ଗୁରୁଜନ ବଚନ ଲଙ୍ଘିବ ଜାନାମେ ବଂଶୀ ଧରି ବଜାଇବ ହରି ଆସିଲେ ତୋ ପାଶେ ଗୃହେ ରହି ସେ ନ ପାରି କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେ ବଂଶୀ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ ସେ ମୁରଲି ଧରି କୃଷ୍ଣ ରାସ ଲୀଳା କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ମୋହନ ବଂଶୀର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ପୁତ୍ର ପତି ପିତା ଏଇ ମୋହନ ବଂଶୀ ଶୁଣିଲେ ସକଳ ସେବିବ ଅବହେଳେ ଗୁରୁଜନ
वचन लंघिब अर्थात पिता माता पुत्र ए समस्ते मध्य वचन उल्लंघन करिजिवे। जदि पत्थर तळी जाउची ताहले पागल हो जाउची जदि जगत ताहले माने मध्य वचन लंघि जिवे। ए भली होची मोहन मुरलीर माया अर्थात मोहन मुरली जहाँ नाम रे डाकिबे से मध्य गृहे रही पारिबो नाही अर्थात राधाराणी तांकर घर भितरे न रही चली आसिबे रासमंडल भितर को। एवं ब्रह्मा कहउचंती धरंतु एई बंशी मोहन बंशी एई मोहन बंशी धारण करी आपण रासलीला आरंभ करंतु आनंद प्राप्ति होंतु। भगवान कृष्णचंद्र सही बंशी को धारण करिचंती एवं रासलीला आरंभ करिचंती। आजी से बंशी को धरी वृंदावने हरि गोपालंक संगे गले चराई बाछुरी। जो मोहन बंशी ब्रह्मा प्रदान करिचंती कृष्णचंद्र को सही मोहन बंशी को धारण करी श्री कृष्ण रासलीला रे प्रवेश करिया पे इच्छा करिचंती। राधाराणी सहित आनंद करिया पाई विचार करिचंती एवं से प्रथमे कौन करिचंती से बंशी को धरी प्रथमे वृंदावन में प्रवेश करिचंती एवं गोप बालक मान सहित गोपाल बालक पुत्र मान सहित आग जाइचंती चराया पाई बाछुरी चराया पाई अर्थात सही बंशी एठी बेणु ही जाइचंती। बेणु वादन हुए गोबच्छा समय रे माधवीर तले ताकू रखिबन माली आनंदे चरांती धेनु बने बने बुली गोपालंक संगे माती बंशी पासोरिले एही समय स्नान को राधा बाहरिले। दर्शक बंधु जिते बड़े भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा देइचंती मोहन वेणु मोहन बंशी देइचंती सही मोहन बंशी धारण करी प्रथमे से गोपाल बालक मान सहित गोबच्छारे आसिचंती। गोबच्छारे प्रवेश करी कौन करिचंती ना से बंशीटी को माधवीलता कुंज तले थोई देई गोप बालक मान सहित आनंद करुचंती गोबच्छा चरौचंती। भूली जाइचंती मोहन बंशीटी को कोठी थोइचंती। एठी गोटे प्रसंगर नूतन प्रसंगर अवतारणा घटिची जे गोपालंक संगे माती बंशी पासोरिले। जो ब्रह्मा जो बंशीटी को देइथिले ताकू निनाद करिचंती एवं गोपाल बालक मान सहित क्रीड़ा करिचंती एवं माधवीलता कुंज तले भगवान कृष्ण कदम्ब वृक्ष मूल विराजमान करती। माँ राधाराणी माधवीलता कुंजरे विराजमान करती। भगवान श्री कृष्ण यही गोबच्छा चारण समय माधवी कुंज तले बंशटी को थोई दे भूली जाइचंती। एक कथा कहा जाइछि यही समय स्नान को राधा प्रवेश करिचंती जमुना कूल रे माधवीलता कुंज तले बंशी थुआ हिछि। सुवर्ण झरी के थोई कदम्ब मूल रे माधवीलता को देवी निरेखी चाहिले। राधाराणी कौन करिचंती जमुना को आसुचंती स्नान पाई। जमुना को आसुचंती हाथ में धरिचंती सुवर्ण झरी अर्थात सुवर्ण कलश धारण करी आसुचंती कदम्ब वृक्ष मूल पहुंचीचंती एवं कदम्ब वृक्ष मूलरू माधवीलता कुंज को लक्ष्य करिचंती। माधवीलता कुंज को जेतले निरेखिकरी चाहिचंती अति संतर्पण रे नुहे संतर्पण रे आसुचंती किंतु निरेखिकरी चाहुचंती कौन किछि गोटे घटना घटिबाकू जाउछि। देखी तहु पुष्पराजी होइले आनंद चहटी उठे चारि आड़े ता
ନନ୍ଦ ବିଚାରିଲେ ହି ଫୁଲ ତୋଳି ନେବି ଆଜି କରାଇବି ମୋ ପୁରକୁ ବିଜେ ଦେବରାଜି। ରାଧାରାଣୀ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝରି ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷିକରି ଚାହିଁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ମାଧବୀ କୁଞ୍ଜକୁ। ଏବଂ ମାଧବୀ କୁଞ୍ଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଧବୀ କୁଞ୍ଜରୁ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ମାଧବୀ କୁଞ୍ଜରୁ ଫୁଲ ତୋଳିକରି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଧବୀ କୁଞ୍ଜର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ, ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ତାକୁ ନେବି ମୋ ପୁରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଗୃହକୁ ସଜେଇବି, କାରଣ ଆଜି ଦେବରାଜ, ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜୟ କରିବେ ମୋ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ଏ କଥା ମନରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ସଜେଇବେ ମାଧବୀ ପୁଷ୍ପରେ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ରାଧା ଲତା ତଳେ ମିଳି ଫୁଲ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ତହିଁ ଦେଖିଲେ ମୁରଲି। ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମାଧବୀଲତା କୁଞ୍ଜରୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଏ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଛି ମାଧବୀଲତା କୁଞ୍ଜ ତଳେ ମୁରଲି ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଂଶୀକୁ, ଯେଉଁ ମୁରଲିକୁ, ସେହି ମୁରଲିକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧବୀଲତା କୁଞ୍ଜରେ। ମାଧବୀଲତା କୁଞ୍ଜରେ କିଏ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି? ରାଧାରାଣୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁଠି ମୁରଲିଟିକି ଥୋଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତଗତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର। ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚଉଦିଗେ ଚାହିଁ ଦେଖି ହୋଇଲେ ଚକିତ କେମନ୍ତେ ମୁରଲି ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଗୋପୀନାଥ କି ବାଲୁଚିଛନ୍ତି ମାୟା କରି ଦେବ ହରି ବୃନ୍ଦାକୁ ଏହି ବନରେ କଲେ ଯେଉଁ ପରି ମୋତେ ନିକି କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କରିବେ ତେ ମନ୍ତ ବିଚାରୁ ଏ ମନ୍ତ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହେଲା ଚିତ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମନ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହେଉଛି। ସେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବଂଶୀକୁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେପରି ବୃନ୍ଦାକୁ ବୃନ୍ଦା କାନନରେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାସ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ରାସ ସମୟରେ, ସେଇଭଳି ମୋତେ ଆଉ ଏଠି ସେଇ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ତ ଭାବିକି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସେ ମୁରଲିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।